सब्सक्राइब करंतु विपिन बिहारी सामल चैनल को प्रेस करंतु पाखरे थिबा बेल आइकन को जा फल रे प्रतिदिन अपलोड होउथिबा आध्यात्मिक कथावस्तु को आपण माने सुनि परिबे। शांति पाइबा को किए चेष्टा करिवो मनुष्य करिवो ना आ शांति सुख आनंद एगुडा को कोन पशु पक्षी दरकार कि मनुष्यर दरकार। तेणु शांति पाइबा को हेले जो कर्म कले शांतिटा मिले सेई भली कर्म प्रवाह रे अवगाहन करने को पड़िबो, जीवन को से दिगरे परिचालित करने को पड़िबो। आ तुमे शांति पाइबा को कर्म करिनो किंतु शांतिटा खोजुच जेमिति पिला परीक्षा रे लेखिनी किंतु रिजल्ट बाहरला दिन फर्स्ट क्लास टा इच्छा करिछि सेटा केमिति होबो। तेनु शांति सुख आनंद मनुष्यर दरकार। मनुष्य सेति पई बहुत प्रकार चेष्टा करिवो प्रयत्न करिवो तेबे जाई सुख शांति आनंद पाई पारिबो। भाई वर्तमान संसार केही भी जणे शांति रे नाहंती, कोटिपति हो कि लक्षपति भी हो जहाँ भी हेले तांकर कोनसी ना कोनसी उटा दुख भोग भी करूछंती। एमिति खाली संसार रे भी नो धर्म अनुष्ठान रे भी एमिति अशांति भी होउछि। हां एहर कारण ता कोन आपन दया करी कहिबे कि अशांतिर कारण तो मनुष्यर निज प्रत्येकटी मनुष्य निजर कला कर्मर फलटा को भोग करूछि। आम समाज को मनुष्य समाज कह जाइछि ना काई कह जाइछि जेहेतु एठारे मनुष्य माने रहउचंती हैला शांति पाइबा को गोटाय प्रयत्न दरकार कि नै किछि पाइबा को हेले तो किछि कर्म करिया को पड़िबो ना। समाज रे शांतिर वातावरण आनिबा पई उद्यम किए करिवो मनुष्य ना पशु पक्षी। शांति अर्जन करने को ईश्वर मनुष्य को विद्या बुद्धि चेतना एगुड़ी सब देइचंती। अशांतिर कारण है मनुष्य तार मनुष्य पणिया को हरई बसी वर्तमान परिप्रेक्षी बुझी पार जड़े बिजनेसमैन कोटिपति जदि ता व्यवसाय संपूर्ण बुड़ी गला तेबे कोटिपति से दांडर भिकारी हिजबो कि नै। सेमिति श्रेष्ठ जीवर परिचय जेउथि पई ए मनुष्य पाइछि से मुख्य विषयटी जदि ता पाखरे नथिबो तेबे आमे ताकू पशु पक्षी ठारो हीन बोली कहिबा ना। हे मुख्य विषयटी कोन मनुष्य पणिया जा पाखरे मनुष्य पणिया नाही ताकू मनुष्य बोली केमिति कहै जिवो मते कहूना। आसी शांति केमिति पाइबो मनुष्य शांति पाए ना वास्तव रे ताकू से भली मनुष्य जे जा पाखरे मनुष्य पणिया नाही ताकू पशु कहिले भी भूल होबो जानिछ ना। से पशु ठारू हीन पशु प्रकृतिर नियम भितर अछि कि नै जे नियम भितर नाही से कहा सहित तो तुलनीय नुहे ना। से पृथ्वी रे रहिबा को पूरा अयोग्य बुझी पारुछ ना। बुझिबा को टिके चेष्टा कर मनुष्य को शांति देबा गुणटी का पाखरे थिबा दरकार मनुष्य पाखरे बुझी पारुछ ना। मानविकता मनुष्य पणिया किए हरई बसिछि एबे मनुष्य ना पशु पक्षी मनुष्य शांति पाइबो केमिति मनुष्य पणिया टाकू तो हरई बसिला ना। जोंटी फूल नाही ताको फूल दुकान कहबा यथार्थ कि मनुष्य पणिया जा पाखरे नाही ताको मनुष्य केमिति कहै जिवो। मनुष्य पणियाटा कोन कहिले आमे शास्त्र पुराण रे जो निर्यास को आमे बुझिचंती ताको गोटिए वाक्य रे जदि संक्षेप रे कहिबा तेबे मनुष्य पणियाटा कोन अन्यर सुख रे सुखी हेबा अन्यर दुख रे दुखी हेबा। ए दिव्य गुण वर्तमान समाज रे मनुष्य पाखरे आपण माने केते मात्रा रे देखुचंती का पाखरे परिदृश्य होउची मते कहिले का पाखरे गोटे परिवार रे भितर गोटे परिवार भितर सासू बहु बापा माँ जेजे बापा नाती नातुनी सब अछंती कोठी किए पूर्ण मात्रा देखिबा को मिलुची मते कहिलो। व्यक्ति दंपति परिवार समाज राष्ट्र पर्यंत सब क्षेत्र को आपण माने लक्ष्य करंतु एमिति कि आध्यात्मिक अनुष्ठान को भी लक्ष्य करंतु। अन्यर सुख रे सुखी हेबा अन्यर दुख रे दुखी हेबा देखा जाउची क्वचित मनुष्य ईश्वरक आदर्श रे अनुप्राणित होइकरी अछंती। सेमाने भी अन्य मानक आक्रमणर शिकार होई सामूहिक असुविधा रे पड़ी जाउ नांती कि केही जने विपद रे पड़ीची से ता कर्म फल भोगुची। मनुष्य पाखरे जेहेतु दया करुणा ए जो दिव्य गुण गुड़िक दिव्य भाव गुड़िक रही से विपद रे पड़िथिबा लोक को सहाय्य करिया कथा। ठाकुर कइबे लोकनिकारे कहि नांती कि अन्यर दुख देखि जा भितरे दया भाव जात न हुए से पापात्मा। आमे अन्य को सहाय्य करी ता जीवन रे समस्त दुख को आमे तार हरण करि परिबा नाही एटा सत्य। हेले निज सामर्थ्य अनुसार सहाय्य करिबा होची मानविकता मनुष्य पणिया बुझि पारछ ना। अन्य सुख रे सुखी हेबा अन्य दुख रे दुखी हेबा किंतु देखंतु कली जुग रे अन्यर उन्नति हैला प्रगति हैला अन्य किए कोनोसी क्षेत्र रे सफलता लाभ कला ताकू देखि करी सुखी हेबा कथा शास्त्र अनुसार
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପଦେଶ ଗୁରୁଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ସୁଖୀ ହେବା କଥା ଅନ୍ୟର ସୁଖକୁ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ କେହି ଜଣେ ବି ଖୁସି ହେଇପାରୁ ନାହାନ୍ତି, ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ଆସନରେ ଥିବା ଲୋକ, ଏବେ ଜଣେ ଆମର ଗୁରୁ ଭାଇ ଜଣେ ହାଇସ୍କୁଲରେ ମାଷ୍ଟର ଚାକିରିଟିଏ ପାଇଲେ। ସେତେବେଳେ ପାଇଲେ ସେ ଜଣକୁ ଖବର ଫୋନରେ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଜଏନିଂ ଟା ହେଇଗଲା, ଆଉ ଏମିତି ସେତେବେଳେ କହିଲେ। ସେ ବିଲକୁଲ ଉତ୍ତର କିଛି ଦେଇପାରିଲେନି, ଖୁସି ବି ହେଲେନି କି କିଛି ରିଆକ୍ସନ ତାଙ୍କର ନାହିଁ। ତାମାନେ ଜଣା ପଡିଲା ଯେ ସେ ସୁଖୀ ଗଲେ ନା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲେ ସିଏ। ଅନ୍ୟର ସଫଳତାରେ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହେଇଯାଉଛି, ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଉଛି। କାରଣଟା କଣ ହେଲା କହିଲ? ମଣିଷ ପାଖରେ ମଣିଷର ଗୁଣ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛ? ସତସଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ ନା, ହଜାରେ ସତସଙ୍ଗଟା ମୁଁ ଆଗରୁ କହିନି କି ଏଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସରେ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେମିତି ପାନ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ, ସିଗାରେଟ ଅଭ୍ୟାସ, ସକାଳୁ ଫୁଲ ତୋଳିବା ଅଭ୍ୟାସ। ମଣିଷ ଯେମିତି ଗୁଡାଏ ଅଭ୍ୟାସ କରି, ସତସଙ୍ଗକୁ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଅଭ୍ୟାସ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସତସଙ୍ଗ ଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମାନବିକତା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ ନା କଥା? ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ବିଧାନ ମଣିଷ ଭଙ୍ଗ କରିଦେଇଛି, ରାକ୍ଷସ ଗୁଣଟା ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ହୃଦୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଗାକୁ ମାଡି ବସିଛି ଏବେ ମଣିଷର। ତେଣୁ ମଣିଷ ଗୁଣ ରହିବା ପାଇଁ ମାନେ ସେ ଜାଗା ନାହିଁ ସେ ହୃଦୟରେ। ମଣିଷ ମାନବିକତା ଗୁଣ ଗୁଡାକ ସବୁ ତା ଭିତରୁ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଯାଇଛି, ବାହାରି ଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବିଚାର କରିବାକୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରୁନି, ଶାସ୍ତ୍ର ଏପରି କାହିଁକି ଉପଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି? ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ କାହିଁକି ହବା, ଅନ୍ୟ ସୁଖରେ କାହିଁକି ସୁଖୀ ହବା? ଏଇ ଗୁଣକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ? ଜଣଙ୍କର ବାପା ମରିଯାଇଛନ୍ତି, ଉଦାହରଣଟେ ଦଉଛି, ତାଙ୍କ ବଂଶ ସାରା ଲୋକ ବସିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛିଡା ହେଇଗଲେ, ସେମାନେ କ୍ରନ୍ଦନରତ ଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବି ତୁମକୁ ଦେଖିଲେ, ସେ ତୁମକୁ ଚାହିଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଗୁଡାଏ କଥା କହିଦେବେ। ଭାଇ ଆମକୁ ଛାଡି ବାପା ଚାଲିଗଲେ, ଆମକୁ ଶୋକ ସାଗରରେ ଭସେଇ ଦେଇ ଛେଉଣ୍ଡ କରି ବାପା ଆମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସେ ତୁମ ଆଡକୁ ଚାହିଁ କାହିଁକି କହିଲେ? କାହିଁ କହିଲେ? ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଭାବନା ଆସିଲା, ଇଏ ମୋ ପ୍ରତି ସମବେଦନା ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, ଏମାନେ ମୋ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ଗୋଟେ ଭରସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଗଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ଚାହିଁକିରି ତୁମକୁ ଗୁଡାଏ ବାହୁନିକିରି କଥାଟେ କହିଲେ। ଏହା ହେଉଛି ଜୀବନ ବିଜ୍ଞାନ। ସେଇ କାନ୍ଦିବା ଭିତରେ ତା ଅନ୍ତରରେ ତୁମ ପାଇଁ କୃତଜ୍ଞତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା। କେହି ନ ଜାଣିଲେ ବି ତାହା ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଲେ। ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଆନ୍ତରିକ କୃତଜ୍ଞତାର ସକାରାତ୍ମକ ଫଳ ତୁମ ପାଖରେ ଈଶ୍ୱର ପଠାଇଦେବେ ନା, ତୁମ ପାଖକୁ ଯଥା ସମୟରେ। ଆଉ ସେଠି ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସୁନା ଧନ ଦେଇନ, କେବଳ ସମବେଦନା। ଯଦି ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ତୁମେ ଯାହାକୁ ଉପକାର କରିଛ, ଯାହା ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛ, ସିଏ ହୁଏତ ତୁମ ପାଇଁ ନ କଲା, ଈଶ୍ୱର କାହାକୁ ବି ଦେବଦୂତ କରି ପଠେଇଦେବେ ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ତୁମେ ଯେଉଁଠି କର୍ମ କରିଥାଅ, ତାର ଫଳଟା କୌଣସି ପ୍ରକାରେ କାହାଠାରୁ ହେଲେ ବି ତୁମେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଟା ସୃଷ୍ଟିର ନିୟମ। ଅନ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ ହେଲେ ଏପରି ଲାଭ ପାଇବ, ତେବେ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଲେ କଣ ପାଇବ? ତୁମ ସାହିରେ ଜଣେ ମାନଙ୍କର IAS ପାସ୍ କଲେ, ବୁଝିପାରୁଛ, ବଡ ଚାକିରିଟେ ପାଇବେ। ଗାଁର କିଛି ଲୋକ ତା ବେକରେ ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କଲେ। ତୁମେ ଈର୍ଷାରେ ଜଳିକିରି ତୁମ କବାଟ କିଳିକିରି ତମେ ଘର ଭିତରେ ରହିଲ। ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ତୁମେ ବିଷକ୍ରିୟା ସୃଷ୍ଟି କଲ ନା ଆଉ କିଏ କଲା? ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ ଯୋଉ ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଭାବଟା ତୁମେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି କଲ ନା। ତେବେ କ୍ଷତିକାର କରୁଛ, ତୁମେ ନିଜର କ୍ଷତିରେ କଲ। ଯିଏ IAS ପାଇଲା ସିଏ କଣ, ତାର କଣ କ୍ଷତି ହଉଛି କି? ତୁମେ ଘର ଭିତରେ ଯୋଉ କବାଟ କିଳି ରହିଲ, ସିଏ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ତୁମ ପରିବାରର କାହାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲା ନାହିଁ। ତା ମନରେ ତୁମ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ ଥିଙ୍କ ଆସିବ ନା? ଅନ୍ୟ ସୁଖରେ ସୁଖୀ ହେଲେ କଣ ଲାଭ ହୁଏ ସେଇଟା ଶୁଣ। ପ୍ରଥମ କଥା, ଈଶ୍ୱର ଏ ବିଧି ପ୍ରଣୟନ କରିଥିବାରୁ ତୁମର ସଦ୍ଗୁଣ ଦେଖି ଈଶ୍ୱର ଖୁସି ହେବେ, ଏଟା ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କଣ ହେଲା, ତୁମେ ଏହା ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା ଯେ ତାର ପୂର୍ବକର୍ମ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର କଠୋର ପରିଶ୍ରମ ତାକୁ ସଫଳତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ମୋର ପୂର୍ବକର୍ମ ଫଳ ହେଲା ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଦୁଃଖଟା ମୁଁ ପାଉଛି, ଏଟା ମୋର ପୂର୍ବ କର୍ମ ଫଳ। ମୁଁ ତାପରେ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ମତେ ମିଳି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆଳସ୍ୟ ପରାୟଣ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ଏବେ ଗରିବ ହେଇକରି ଅଛି। ମୋ ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ମୁଁ, ତା ଭାଗ୍ୟ ନେଇ ସିଏ। ମୁଁ ଈର୍ଷା କଲି, ତାପରି କଣ ହେଇପାରିବି? ବରଂ ମୋର ପ୍ରକୃତି ଧରା ପଡିଗଲେ ସେ ମୋର ଶତ୍ରୁତା କରିବ। ମୋ ଭିତରଟାକୁ ସେ ଜାଣିଦେଲା। ମୋର କର୍ମ ଦୋଷରୁ ମୁଁ ଦରିଦ୍ର ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯଦି ସଦ୍ଭାବ ରହିଥିବ, ମୋର ଅଭାବ ବେଳେ ମୁଁ ତାଠାରୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ପଇସାଟା ଧାର ଉଧାର ଯୋଉ ଆଣିକିରି ମୋ କାମଟା ଚଳେଇ ଦେଇ ପାରିବି କି ନାଇଁ କହିଲେ? ଆଉ ତାହେଲେ ଶତ୍ରୁତା କାହିଁ କରିବି? ତାକୁ ଈର୍ଷା କରି ତାର ନିନ୍ଦା କଲେ ସେ ମତେ ଭଲ ପାଇବ ନା? ମୋର ସେଥିରୁ କଣ ଲାଭ ମିଳିବ? ମୋ ଛଣ ଛପର ଘର ବର୍ଷା ଋତୁରେ ପାଣି ଗଳିଲେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆଶ୍ରୟ ପାଇଁ ଚାଲିଯିବି, ଦୌଡିଯିବି। କାରଣ ସଦ୍ଭାବଟା ଥିଲେ ସେ ମତେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ତାଙ୍କର ଯଦି ବିରାଟ କୋଠା ଘରଟେ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ
ଠାକୁର କେଶବ ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ସଂଗଠନର ନାମକରଣ କଲେ ବିଶ୍ୱ ଭାତୃତ୍ୱ ଦିବ୍ୟାତ୍ମା ପରିଷଦ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ସାରା ବିଶ୍ୱର ମାନବ କୁଳ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ଭାଇ ଭାଇ। ମଣିଷ ପଣିଆ ହରାଇ ବସିଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିବାର ଠାରୁ ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଠି ହିଂସାକାଣ୍ଡ, ସବୁଠି ଅଶାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର ଯାହାକୁ ମଣିଷ ବୋଲି ଉଦ୍ଘୋଷଣ କଲେ, ମଣିଷ ତାର ବିପରୀତ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କରିଥିବାରୁ ତା ଭିତରେ ମଣିଷ ପଣିଆ ନାହିଁ, ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ରହିଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଖୁସି ହଉଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଃଖରେ ପଡିଲେ ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର ଜଗତରେ ଖୁସି, ଆଉ ଅନ୍ୟର ସୁଖରେ ଈର୍ଷାନ୍ୱିତ, ଦୁଃଖ ତାଙ୍କ ସୁଖରେ ଇଏ ଦୁଃଖ କରିକି ଭାଙ୍ଗି ପଡୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମଣିଷ ସମାଜ ଏବେ ଘୋର ଅଭାବ ଆଉ ଦୁର୍ବିପାକରେ ପଡିଛି। କୋଉ ଅଭାବରେ କହିଲ? ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବା ନୁହେଁ, ଖାଇବା ପିନ୍ଧିବାର ଅଭାବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ଚାଉଳ। ବୁଝିପାରୁଛ? ସବୁଜ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ଵାରା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବେ ହଟି ଯାଇଛି, ପିନ୍ଧିବାକୁ ବି ଡ୍ରେସର ଅଭାବ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ଅଭାବ ରହିଲା କେବଳ ମଣିଷ ପଣିଆ। ଏଇ ମଣିଷ ପଣିଆର ଅଭାବରେ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ ନା? ରହିବାକୁ ଶହ ଶହ ତାଲାର ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇଛି କି ନାଇଁ ଆଜିକାଲି? ହେଇଛି କି ନାଇଁ? ଖାଇବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ କି ରହିବାକୁ ଅଭାବ ନାହିଁ, ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। 5 ମହଲା କୋଠା ଭିତରେ ବି ଶାନ୍ତି ନାହିଁ, କାରଣ ସବୁ ସ୍ୱଭାବ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଭାବ ରହିଗଲା, ତାହା ହେଲା ମଣିଷ ପଣିଆ। 15 ପ୍ରକାର ପନିପରିବା 5 ପ୍ରକାରର ମସଲାରେ ତରକାରୀ ତିଆରି ହେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏକମାତ୍ର ଲୁଣର ଯଦି ଅଭାବ ରହେ, ତେବେ ସବୁ ବିଫଳ ହେଇଗଲାନି। ଆଉ ମୋ ଶ୍ରେଣୀରେ ମୋ ବେଞ୍ଚରେ ବସୁଥିବା ଜଣେ ସହପାଠୀ, ତାର ସବୁ ବିଷୟରେ 90-95 ନମ୍ବର ରହୁଛି। ମୁଁ ତା ଭଳି ଚେଷ୍ଟା କରି ପାଠ ପଢିଲେ ମୋର ନମ୍ବର ମିଳିବ ମତେ, ନା ତା ପ୍ରତି ଅସୂୟା ଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଈର୍ଷାରେ ଜଳି ରାଗି ଯାଇକରି ତା ଖାତା ବହି ସବୁ ଚିରି ଦେବି ଯଦି ମତେ ନମ୍ବର ମିଳିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକାଂଶ ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ମଣିଷ ପଣିଆଟା ନାହିଁ, ରାକ୍ଷସ ପଣିଆ, ଅହଙ୍କାର ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଅହଙ୍କାରୀ ଦ୍ଵାରା, ରାକ୍ଷସ ଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଇପାରିବନି, ବା ତା ନିଜର କଲ୍ୟାଣ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟା ରାଜଉଆସକୁ ଯାଇ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମନେ ପଡୁଛି ନା? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାଟି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଟିକେ ଶୁଣିବେ। ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ କିଏ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବା ପାତ୍ର? ଠାକୁର ବି ଆମର କହିନାହାନ୍ତି କି ଚରମରେ? ଠାକୁର କହିଲେ ପ୍ରକୃତ ପରମାର୍ଥୀ ପାଖରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ଅହଙ୍କାର ନଥାଏ, ଲୋଭ ମାତ୍ର ଲେଶ ମାତ୍ର ସମ୍ମାନ ସେ ଖୋଜେ ନାହିଁ। ତାମାନେ ଯିଏ ନିରହଙ୍କାରୀ ସେ ପରମାର୍ଥୀ, ପରମାର୍ଥୀ ଦ୍ଵାରା ପରମାର୍ଥ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ହେଇପାରିବନି। ଉଦାହରଣ ଦେଉଛି ସେଇ ତ୍ରେତୟା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯୋଉ କଥାଟା କହୁଥିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନର କଥାଟା ଇଏ ନୁହେଁ, ରାମଚରିତର ଶିକ୍ଷାଟା କଣ ତା ଭିତରେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ମାନପତ୍ର ପାଇଲେ ଛାତି କୁଣ୍ଢେମୋଟ ହେଇଯାଉଛି ଲୋକଙ୍କର, ହଁ କି ନାହିଁ? ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ବେଶୀ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି। ବଡପଣର ପୂଜା କରାଯାଉଛି, ବଡ ଗୁଣର ପୂଜା କରାଯାଉ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂସାରରେ। ବେଳେ ବେଳେ ଦେଖାଯାଏ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା, ଗୁରୁଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବଡ ବଡିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଅନ୍ତି, ହଁ କି ନାହିଁ? ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ବି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିବା ଭୌତିକ ପଦବୀଧାରୀ ମଣିଷକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ନିର୍ମାଣ କଲା ବାଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱହୀନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ମୁକ୍ତିଦାତା ଗୁରୁଙ୍କ ବିଧିବିଧାନକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ଦିଅନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ସମସ୍ତେ ସମାନ କି ନୁହେଁ? ଗୁରୁ ଦରବାରରେ ଯିଏ ବସିବ ତାର ପରିଚୟଟା ହଉଛି ସେ ଶିଷ୍ୟ ନା। ଶିଷ୍ୟ ଛଡା କିଛି ପରିଚୟ ତାର ଅଛି? ବେଳେ ବେଳେ ପଦବୀ ମଣିଷକୁ ଅହଙ୍କାରୀ କରିଦଉନି? ପଦବୀର ସେଇଟା ହଉଛି ଲକ୍ଷଣ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପଦବୀରେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ନିରହଙ୍କାରୀ ସେ ହଉଛି ଭକ୍ତ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯଜ୍ଞ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଦଶରଥ କହିଲେ ରାମକୁ କାହିଁକି ନବ? ମୋର ସୈନ୍ୟବାହିନୀରେ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ସୈନ୍ୟବାହିନୀ କି ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ନା। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କହିଲେ ଏକା ରାମଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଯାହା ହୋଇପାରିବ ହଜାର ହଜାର ସୈନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ତାହା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର କଥା ତେବେ କାହିଁକି କହିଲେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ? 4ଟି ଜିନିଷ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଯାହା ପାଖରେ ଥାଏ ତା ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ବଢିଯାଏ। ଯୌବନଂ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଭୁତ୍ୱଂ ଅବିବେକତା ଏକମପି ଅନର୍ଥାୟ। କହିଲେ ଯାହା ଭିତରେ ଯୌବନ, ଧନ, ସମ୍ପତ୍ତି, ପ୍ରଭୁତ୍ୱ এইগুড়াক থিব, মানে কৌশি গোটিয়ে থিলে তো অনর্থ হয়ে যায়, আর যা পাখে 4টা যাক থিব সে তো পুরা অনর্থ ঘটাইব। মনিষ অহংকারী হয়ে যাব এই 4টা যাক থিলে। তেণু হে রাজা দশরথ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ 4ଟା ଯାକ ଗୁଣ ଏକା ବେଳେ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ, ସେ ନିରହଙ୍କାରୀ ବିନୟୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଡାକି। ତେଣୁ ରାମଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ସାଥିରେ ନେଇ ଯାଉଛି, ଯାହା ପାଖରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଅହଙ୍କାର ଶୂନ୍ୟ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ଯିଏ ଅହଙ୍କାର ଯାହା ପାଖରେ ଅଛି ସେ କାହାକୁ ବି ଜୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ।
ସବୁ ଥାଇ ଯଦି ଅହଙ୍କାର ରହିଲା ତା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହିତ କାମ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଅୟସ ଆରାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ବି ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶ ଯିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କଲେ ଗୁରୁମାତା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇବାକୁ ଯାଇନଥିଲେ। ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକରି ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଶାରଦା ଦେବୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିଛି କି ନାହିଁ, ୟାର ଆନ୍ତରିକ ସଦିଚ୍ଛା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ଦିଗରେ ଗତି କରିଛି କି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପଡିଥିବା ଗୋଟେ ପରିବା କଟା ଛୁରୀଟିକୁ ଉଠେଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାରୁଆ ପଟଟା ମୁନିଆ ପଟଟା ହାତରେ ଧରି ଯୋଉଟା ଧରିବାକୁ ପଡେ ହାତର ବେଣ୍ଟଟା ସେଇଟାକୁ ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଧରିଦେଲେ। ଶାରଦା ଦେବୀ ଏତିକିରୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି କହିଲେ, ଯା ତୁ ବିଶ୍ୱକୁ ବିଜୟ କରିବୁ, ସବୁଠି ତୋର ଜୟ ହବ। ବିବେକାନନ୍ଦ ବୁଝିପାରିଲେନି ଏ ଛୁରୀ ଉଠେଇବାରେ କଣ ରହିଲା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କଣ କଥା ରହିଲା, ମ୍ୟାଟର କଣ, କାହିଁକି ଛୁରୀଟା ଉଠେଇଲା ପରେ ସେ ମତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ତେଣୁ ଶାରଦା ଦେବୀ ମାନେ ଜିଜ୍ଞାସା କରିବାରୁ କହିଦେଲେ ଯେ ଯଦି ଛୁରୀ ଉଠେଇବାରେ କିଛି ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ବି, ତେବେ ମୋ ହାତଟା କଟି ଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତୁମେ ଯଦି ମୁନିଆ ପଟଟା ମତେ ଦେଇଥାନ୍ତା ମୋ ହାତ କଟିଥାନ୍ତା, ତୁମେ ମୁନିଆ ପଟଟା ଧରିଲ, ତେଣୁ ଯଦି କଟିଥାନ୍ତା ତୁମ ହାତ କଟିଥାନ୍ତା। ତେବେ ତୁମେ ନିଜେ ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛ, ଏହା ଜାଣିଗଲି ମୁଁ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, ତୁମେ ଏବେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବା ପାଇଁ, ନିଜେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରି ଅନ୍ୟକୁ ଶାନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଫିଟ୍ ହେଇଗଲ। ନିଜେ ଦୁଃଖ ସହି ଅନ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦେବାର ମନୋବୃତ୍ତି କେତେ ପରିମାଣର ରହିଛି ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲେ। କହିଲେ ହୁଏ ନାହିଁ, କାମରେ କରି ଦେଖେଇବାକୁ ହୁଏ। ଜଣେ ବିଦେଶିନୀ ବିବେକାନନ୍ଦକୁ କହିଲେ, ମୁଁ ତୁମକୁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଲେ, କାହିଁକି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ତୁମେ ଧରଣୀ ମାତାର ଜଣେ ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ, ମୁଁ ତୁମ ଭଳି ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଯିଏକି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜନ୍ମ ହବ। ସଂସାରକୁ ସଜାଡିବା ପାଇଁ ତୁମ ପରି ଜ୍ଞାନୀ ପୁତ୍ର ମୋର ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ, ତୁମକୁ ମୁଁ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ସେଇ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଚାହୁଁଛି, ତୁମଠାରୁ ଗୋଟେ ତେଜସ୍ୱୀ ପୁତ୍ର ମୁଁ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବିବେକାନନ୍ଦ ବହିର ସବୁ କଥା କେବଳ ମନେ ରଖୁଥିଲେ ଏ କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିର ଚରିତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପଢି ପାରୁଥିଲେ। ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଦିନ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ, ତମେ ଆଜିଠାରୁ ମୋର ହେଲ ମା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ସଂସାରରେ ଆମେ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସନ୍ଥ ବା ଜଣେ ଦେହ ସୁଖ ତ୍ୟାଗୀ ଲାଳାୟିତ ନ ହଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ପାଇପାରିବା ସଂସାରରେ? କାମ ଭାବନାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି, ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିଥିବା ବାବାଜୀ ଆମେ କଳିଯୁଗରେ ବହୁତ ପାଇବା, କିନ୍ତୁ ଗେରୁଆ ମନଧାରୀ ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କ ଭଳି ଜଣକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଜିକାଲି ଯଦି କହିବେ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଦେଶିନୀ କହିବ ମତେ ତୁମେ ବିବାହ କର, ଆଉ ଫଟାକ୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ସମୟ ବି ଲାଗିବନି, ଆଉ ତିଥିବାର ଦରକାର ନାହିଁ, ଏବେ ଆସ ଆମେ ବିବାହ କରି ଯିବା। କିନ୍ତୁ ବିବେକାନନ୍ଦ ସେଦିନ କହିଲେ, ଯଦି ତୁମର ପୁଅ ଦରକାର, ମୁଁ ତୁମର ପୁଅ ହେଇଗଲି। କାମ ଭାବନାରେ ଜର୍ଜରିତ ନଥିଲେ ବିବେକାନନ୍ଦ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ମାନେ ପୋଷାକ ତଳେ ଯେ କେତେ ମରମ ବାଣୀ ରୁଚି ରହିଛି ସେ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ, ଏ ସଂସାରକୁ ଦେଖି ଅଙ୍ଗେ ନିଭଉଥିବେ। ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତ ଉପରେ ଚାନ୍ଦିନୀ ରାତିରେ ସେଦିନ ବୈଠକ ହେଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଭରତ ଯାଇଥିଲେ ଚିତ୍ରକୂଟ ପର୍ବତକୁ ରାମକୁ ଫେରି ଆଣିବାକୁ, ଭରତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବସି ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ, କହ ଭରତ, ଏବେ ତୋର ଅଭିଳାଷ କଣ, ତୋର କାମନା କଣ? ଭରତ ଲଜ୍ଜିତ ହେଇକରି କହିଲେ, ହେ ବଡ ଭାଇ, ମତେ ତ ନିଷ୍କଣ୍ଟକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଗ ମିଳିଯାଇଛି, ଆପଣ ମତେ ରାଜ୍ୟ ଦେଇ ନିଜେ ବନଗମନ କରିଛନ୍ତି, ବନବାସକୁ ଆପଣାର କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବରଂ ଆପଣଙ୍କର କଣ ଦରକାର ବୋଲି ପଚାରିବା କଥା। ଆପଣ ମତେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ମୋର ଅଭିଳାଷ କଣ? ମୋର ଅଭିଳାଷ ଆପଣ ମତେ ଯୋଉ ପଦବୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପଦବୀକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଥରେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲନ୍ତୁ। ଯେଉଁଠି ଯୁଦ୍ଧ ନଥାଏ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଯୋଧ୍ୟା। ନ ଯୁଦ୍ଧ ଅଯୋଧ୍ୟା। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ସେମିତି ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ ନାହିଁ ଯେମିତି ଅଯୋଧ୍ୟାଟା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଯୋଉଠି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉ ଜାଗାଟାକୁ ବି କୁହାଯାଏ ସିଏ ବି ହଉଛି ଅଯୋଧ୍ୟା। ଅଯୋଧ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ରାମଙ୍କର ଜନ୍ମଭୂମି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଆମେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାଠାରୁ କେବେ ଯୁଦ୍ଧ ବା ପରାକ୍ରମ ପ୍ରଭୃତ୍ୱ କିଏ ଦେଖେଇବ ଏଇଟା ଆଶା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ହବା ବି ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଦବୀ ପାଇଁ ଲଢେଇ ହୁଏ ନାହିଁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଅବତାରଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମିରେ ଲଢେଇ ହେବା ଅନୁଚିତ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ତାହା ହଉଛି ଶାନ୍ତିଭୂମି, ପୁଣ୍ୟଭୂମି। ଠାକୁରେ କହିଲେ ପରା ପଦବୀ ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ ହବୁ ନାହିଁ। ଭରତଙ୍କ ପାଖରେ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱର ପରାକାଷ୍ଠା ଥିବାରୁ ପାଇଥିବା ସିଂହାସନକୁ ସେ ଫେରେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଲବି ଲଗେଇବା ଦୂରର କଥା,
ଅତି ସହଜରେ ବିନା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପାଇଥିବା ପଦବୀକୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି। ଭାଇ ତୁମେ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ଫେରି ଚାଲ। କାକୁତି ମିନତି ବି ହଉଛନ୍ତି, ନେହୁରା ହଉଛନ୍ତି, ତୁମ ସିଂହାସନକୁ ତୁମେ ନେଇଯାଅ ବୋଲି। ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପୁଣି ବଡ ଭାଇ, ସେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାନ୍ତ୍ୱନା ବାଣୀ ଦେଇ ଭରତକୁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ। ମାନେ ଭୋଗର କଥା କେହି ବି କହୁନାହାନ୍ତି। ଭୋଗ କରିବାକୁ ନା ରାମ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନା ଭରତ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କେହି ଭୋଗର କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଇଏ ବି ତ୍ୟାଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ବି ତ୍ୟାଗର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନ ଫୁଟବଲ ଭଳି ଖାଲି ଗଡିଲା। ଇଏ ପଠେଇ ଦଉଛି ସିଂହାସନ ତା ପାଖକୁ, ସିଏ ପଠେଇ ଦଉଛି ସିଂହାସନ ୟା ପାଖକୁ। ଆଉ ଏବେ ତ ପଦବୀ ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି, ସମର୍ଥକ ଏକାଠି କରାଯାଉଛି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି? ଭାଇ ଭରତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ଭିତରେ କେହି ସ୍ୱାର୍ଥପର ନଥିଲେ, କାହାର କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥ ନଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାହିଁକି? ଏଠି ସ୍ୱାର୍ଥ ରହିଛି। ଦେଶର ଉନ୍ନତି କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ଅନୁଷ୍ଠାନର ଉନ୍ନତି କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି? ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭ୍ରାତୃତ୍ୱ ବଦଳରେ ଏଠି ଶତ୍ରୁତା, ଶାନ୍ତି ବଦଳରେ ଅଶାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତୁମେ ଯୋଉ କହିଲ ଯେ ପରିବାର ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅଶାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି? ଏଇ କାରଣରୁ ସମସ୍ତେ ଅଶାନ୍ତି ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆସନରେ ଯୋଉ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ହବା କଥା, ଯୋଉ ମନୋଭାବକୁ ହୃଦୟରେ ପୋଷଣ କରିବା କଥା, ଯୋଉ ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହବା କଥା, ଯୋଉ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରିୟଦର୍ଶିତା ଭାବ ଆସିବା କଥା, ଆକାଶ ଭଳି ହୃଦୟ ବିଶାଳ ହବା କଥା, ସମୁଦ୍ର ଭଳି ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ହବା କଥା ଯୋଉ ବ୍ୟକ୍ତିର, ସେ ସେମିତି ହେଇପାରୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଣି ଉପରେ ଭାସିଲେ କେବେ ତ ମୁକ୍ତା ମିଳିବନି, ଅତଳ ଜଳରାଶି ତଳକୁ ଗଲେ ଯାଇ ମୁକ୍ତା ମିଳିବ। ସେଇ ଅତଳ ଜଳରାଶିର ମୁକ୍ତା ହଉଛି ଶାନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ତେଣୁ କଠୋର ପରିଶ୍ରମ, କଠୋର ପ୍ରଯତ୍ନ ଦରକାର ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ। ନିଜେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ, ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଶାନ୍ତି ପାଇବେ।